دے دی ہے، تفصیلی فیصلہ بھی آ جائے گا اور تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی۔ صدارتی جو ریفرنس تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 226 کی معزز عدالت سے تشریح کرنے کی استدعا کی تھی، جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ تمام الیکشنز جو آئین کے تحت ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، اور معزز عدالت سے رائے یہ لی تھی کہ کیا جو ممبرز آف دا سینٹ کا الیکشن ہے کیا وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دا لا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر اس کا پروسیجر، اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے، آئین کے اندر طریقہ کار نہیں دیا گیا۔ باقی تمام جو کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہیں یا انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو الیکشنز ہیں ان کا طریقہ کار بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا ہے۔ تو یہ تشریح معزز عدالت سے استدعا کی تھی کہ آرٹیکل 226 کی تشریح۔ معزز عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ خوشائن فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے۔ یہاں پہ معزز عدالت کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے تمام فریقین کو سنا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی، زبردست یہاں پہ دلائل دیے گئے، اور لوگوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہوتا کیا آیا پہلے، کہ آج سے پہلے اس قسم کی ڈیٹیل گفتگو سینٹ کے الیکشن کے اوپر کبھی ہوئی نہیں۔ جو ہسٹورک ہارس ٹریڈنگ ہوتی آئی ہے، جو پیسے کا لین دین ہوتا آیا ہے، جہاں منڈیاں لگتی رہی ہیں، ووٹرز کو خریدا جاتا رہا ہے، اف کیس چلتے رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے ووٹ خریدے جاتے تھے، کرپشن کی جاتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ کریں اور سینٹ کی الیکشن کے اندر سے رشوت کا، چوری کا، منڈی کا، اس ساری لین دین کا خاتمہ کریں۔ اسی سپیرٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے پہلے بھی اپنے 20 MPs کو فارغ کیا جنہوں نے پیسے لیے تھے۔ معزز عدالت نے کہا کہ سیکریسی جو ہے از ناٹ ایبسولوٹ، یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ اس کے مطلب کہ تا قیامت سیکرٹ نہیں رہ سکتی، اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں اور ان پہ کام کریں۔ مثال کے طور پہ مناسب جو نمائندگی ہے، جو صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے اپر ہاؤس کے اندر، اسی تناسب سے کینڈیڈیٹس آگے آنے چاہیے۔ نمبر 2، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ الیکشنز فری ہوں، فیئر ہوں، جسٹلی ہوں اور کوئی کرپٹ پریکٹس انوالو نہ ہو۔ اس کے لیے معزز عدالت نے ہدایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ میئرز لیں، گارڈ کریں الیکشن کو۔ یہ جو چوری ہوتی ہے، یہ جو ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چوری کا راستہ روکنا ہے۔ تو یہ آج پاکستان کی جیت ہے یہ فیصلہ، کہ جب آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہوگی، جب پتہ چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، تو کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ پیسے لے کے اپنا ووٹ بیچے۔ تو اس لیے یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے ایک زبردست فیصلہ ہے، ایک زبردست رائے آئی ہے۔ کام تو پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ آئین سازی کرتی ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو، یہ کام ہر صورت پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ معزز عدالت نے صرف اپنی انٹرپریٹیشن کے اوپر رائے دی ہے، اور اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب ہم لے کر کے آئے تھے، اپوزیشن نے اس کو اسی لیے مسترد کیا تھا کہ وہ چوری کا ووٹ لیتے ہیں، وہ ووٹوں کو خریدتے ہیں، وہ ضمیروں کے سوداگر ہیں، ضمیروں کا سودا کرتے ہیں، اور بغیر کرپشن اور رشوت دیے وہ ووٹ الیکشن جو ہے جیت ہی نہیں سکتے کبھی بھی، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ سینٹ کی الیکشن ہو۔ بغیر دھاندلی کے، بغیر چوری کے، بغیر رشوت دیے وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی رد کیا تھا۔ بہرحال معزز عدالت کا فیصلہ آ گیا، اور یہ زبردست فیصلہ اس لیے ہے کہ تشخیص ہو سکے، سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہے، تا قیامت نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا میکینزم لے کے آتا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ ان 3 چیزوں کو انشور کرے۔ نمبر 1، سیکریسی نہیں ہوگی، آئیڈینٹیفائیبل ہوگا۔ نمبر 2، جو تناسب ہے پارٹیوں کا اسمبلیوں کے اندر،
उसी मुनासबत से सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। और नंबर 3, गार्ड करेगा इलेक्शन कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान साहब ने ये जद्दोजहद की करप्शन के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं और अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, अपोजिशन धौंस और धांधली और दो नंबरी चाहती है। तो आज इमरान खान साहब की जीत हुई है। ये जो तशख़ीस होना है, आइडेंटिफाइबल होना है, सिक्रेसी का एब्सोल्यूट ना होना है, ये एक जीत है। और इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान साहब 96 में जब पॉलिटिक्स में आए थे, वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आए थे। किस तरह से करप्शन माशरे को तबाह करती है, मुल्कों को तबाह करती है। इमरान खान साहब ने इस पर लोगों का शऊर बेदार किया और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, अल्लाह ने सुरखरू किया। और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबियाँ वो समेटेंगे। इमरान खान साहब की जो पूरी जद्दोजहद है वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, कि ये लोग करते क्या थे, हुक्मरान इक़्तिदार में आके करप्शन करके, चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके गरीब अवाम को नुकसान पहुँचाते थे। इमरान खान साहब ने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे में महल बनाने हैं। उन्हें जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और जब इमरान खान साहब ने अपने आप को अकाउंटेबल किया, जब उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, पैनामा केस के अंदर इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने उन पर केस किया गया, तो इमरान खान साहब ने अदालतों पे हमले नहीं किए थे। इमरान खान साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हलाल की कमाई जो बाहर की और एक एक पाई पाकिस्तान लेकर के आए, उस पे उन्होंने हिसाब दिया। उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात दी और अदालत से सुरखरू निकले। अच्छा ये बताइएगा, ये फैसला तो आ गया, अब खुफिया रायशुमारी होगी, तो आपके अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके अपोजिशन से राब्ते हैं, क्या पीटीआई का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? पीटीआई तो एक्शन ले की थी। हमने जो 20 MPs फारिग किए हैं वो तो एक मिसाल कायम कर रही थी। अब तो पूरी तरह से हमारे, और वैसे हमारे जितने भी MPs हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमें कोई इस चीज़ का नहीं है। लेकिन ये जो आइडेंटिफाइबल होगा कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं, ये भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक फतह है। जी ये बताइएगा कि आगे जो हफीज शेख हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए जरा मामलात मजीद जरा गंभीर नहीं होंगे? ना 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 ना, ना। गंभीर, देखें, गंभीर तो आपकी अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीडिया टॉक्स वो कर रहे हैं, उनके चेहरे पे आया है, बौखलाहट है उनके चेहरे पे। क्यों? अभी रिसेंटली, दूर की बात नहीं कर रहा, पिछली चंद दिनों की बात है कि इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कुछ हदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल करने से इनकार किया था। फिर इन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि जो हमारी हदायत पे अमल नहीं करेगा उसके घरों का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा नहीं देंगे हम इस्तीफे। कुछ चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए उन सब पार्लियामेंटेरियंस ने कहा हम क्यों इस्तीफे दें। और इसी तरह पब्लिक ने भी रिजेक्ट किया अपोजिशन को कि चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए वो सड़कों पे क्यों निकलें। लोग करप्शन के ख़िलाफ़ बाहर निकलते हैं, करप्शन के लिए बाहर नहीं निकलते, और वो चोरी और करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए दोनों सूरतों में PDM को रिजेक्ट कर दिया है। अभी भी आजमा के देख ले आए इनको कैंडिडेट जिनको ये चोर कहते थे। इसी अदालत में काला कोट पहन के आए थे नवाज शरीफ, इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसने, आपको पता है, हार वाला पूरा हार है इनका मुकद्दर, वो वाला हार इन्होंने चोरी किया और ये वाला हार इनकी मुकद्दर है जो इनके साथ इस इलेक्शन में होगा हफीज़ शेख सामने। हफीज़ शेख जीतेंगे, आराम से जीत जाएंगे, कोई उसमें कोई मसला ही नहीं है। हफीज़ शेख देखिए, ये तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तो देखा जाएगा कि क्या किस तरह से वो एप्लीकेबल है जो ऑर्डिनेंस है। लेकिन ये अभी डिटेल जजमेंट के बाद ही पता चलेगा कि क्या आगे किस तरह से करना है। लेकिन अदालत ने ये कह दिया है कि आप ऐसा कोई तरीक़ाकार लेकर आएँ जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे एब्सोल्यूट सिक्रेसी ना हो। सिक्रेसी नहीं कि खुफिया जो है वोट वो ता क़यामत ना रहे, आइडेंटिफाइबल हो।
یہی شفافیت ہے, یہی ٹرانسپیرنسی ہے. ٹھیک ہے جی, چیئرمین سینٹ کی بھی انتخابات کو ہاں بالکل, لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور انتخاب میں جو چیئرمین سینٹ کا, اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی تو تب جا کے آگے الیکشن ہوتا حاصل بزنجو اور صادق سنجرانی صاحب کے بیچ. لیکن ادھر تک نوبت پہنچی نہیں. ایک انڈیویجول سینیٹر سے پوچھا کہ کیا آپ چیئرمین سینٹ آپ کا اعتماد کھو چکے ہیں یا نہیں کھو چکے ہیں, زیادہ تر نے کہا نہیں کھو چکے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز تھی. اس کے بعد اگر آپ جاتے تو پھر الیکشن ہوتی اور پھر ہارس ٹریڈنگ چیز سامنے آتی. تھینک یو جی, بہت شکریہ.